भक्ति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं साधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका नमस्ते नमाचार्य पदाय निताय कृपा पदायिने गौर कथा रामदाय नगरग्राम नित्यानंद नमस्ते प्रेमानंद पदायिने कला कल्मषनाशाय जाह्नवापत्तये नमः नमः नमो महावदरणाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णाय नमः जय जय नवनीत जय जय माखन जय जय चित्तचर प्रभु जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare
সবাই হাতে তাহলে হয়ে হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম অভিমান শূন্য নিতা নগরে অপ্রভ পরমানন্দ নিত্যানন্দ অভিমান শূন্য লোচন বলে সেই পাপি এলো আর গেল
আনন্দের যেই জন নাহি নিতাই গৌর আনন্দের যেই জন নাহি ভজ নিতাই গৌর তারে যম রাজা ধরে লয়ে যা নরকে ডুবাই তারে যম রাজা ধরে লয়ে যা নিতাই গৌর তুলসীর হার না পরে যেছা জমালয়ে বাসতা তুলসীর হার না পরে যেছা জমালয়ে বাসতা তুলসীর হার না পরে যেছা জমালয়ে বাসতা তিলক ধারণ না করে যেই জন তিলক ধারণ না করে যেই জন বৃথাই জন্ম বৃথাই জন্ম নিতাই গৌর আনন্দের যেই জন মহিলা ভজ নিতাই গৌর নালয় হরি নাম বিধি তারে বা আমার পাশুন্ডমতি নালয় হরি নাম বিধি তারে বা পামর পাশুন্ডমতি বৈষ্ণব সেবন না করে যেই জন বৈষ্ণব সেবন না করে যেই জন কি হবে তার গতি কি হবে তার গতি ভজনি তাই গৌর আনন্দের ভজনি তাই গৌর আনন্দের গুরু মন্ত্র সার কর হইবা ব্রজতে হইবে বা গুরু মন্ত্র সার কর হইবা ব্রজতে হইবে বা তম গুণ যাবে সত্য গুণ পাবে তম গুণ যাবে সত্য গুণ পাবে
হইবে কৃষ্ণের দাস, হইবে কৃষ্ণের দাস। তাই গৌর দাসলোচনা বলে অনুক্ষণ, নিতাই গৌর গুণ গাও সুখে। দাসলোচনা বলে অনুক্ষণ, গৌর গুণ গাও সুখে। এই রসে যায় রতিনা জন্মে, এই রসে চুন কালি তার মুখে, চুন কালি তার মুখে। ভজনি তাই গৌরা तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदमहं ददति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगुण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधुतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवां श्री राधा कृष्ण पादां सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथा धामोदय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। नित्यानंद नमस्ते भाम प्रेमानंद पदायिने कलकल्मषनाशाय जन्मवापत्तये नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमो नमः। जय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथे
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभां जगन्नाथ ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टो प्रायसो भद्रेषु नित्यं भगवतो सेवा, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नाष्टके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनोतारिणं परमानन्दमाधवम्। गत्तमां शान्तिमिच्छति भक्तारां यज्ञतपस्यां सर्वलोकमहेश्वरं स्वेदां सर्वभूतानां गत्तमां शान्तिमिच्छति। অনুবাদ বলুন সবাই একবার। আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা এবং সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহিত রূপে জেনে যোগীরা জড়জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন। শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য কি? তো আমরা এই শ্লোকের মাধ্যমে, এটা হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে প্রথম 6টা অধ্যায়, তারপরে মাঝখানে 6টা অধ্যায়, তারপর লাস্টের 6টা অধ্যায়। প্রথম 6টা অধ্যায়কে বলা হয়েছে কর্মযোগ, মানে আমাদের জীবনের কর্মটা কি করে, কর্মই যে ভক্তি সেটা কি করে রূপান্তরিত হবে, সেটা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা আলোচনা পড়লে পরে আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারব। মাঝখানে 6টা অধ্যায়কে বলা হচ্ছে ভক্তি যোগ, সে কর্মটাকে কি করে কনভার্ট করে ভক্তিতে রূপান্তরিত করা যাবে। আর লাস্টের অধ্যায়কে বলা হচ্ছে, লাস্টের 6টা অধ্যায়কে বলা হচ্ছে জ্ঞান যোগ। কর্ম আর জ্ঞানের মাঝখানে হচ্ছে ভক্তি। যেরকম আমরা যদি কোনো সুপক্ষ জিনিস খাই, দেখবেন উপরে চামড়া থাকে, ভিতরে আঠি থাকে, কিন্তু মাঝখানে থাকে কি দর, বা যেটা উপাদেয় যে কোনো ফলের, তাই না? তো ঠিক তদ্রূপ এই ভক্তি যোগটাকে মাঝখানে রাখা হয়েছে। আর আমরা যে শ্লোকটা আজকে পাঠ করছি সেটা সংক্ষিপ্ত বলে নিতাইয়ের কথা বলে আমরা আলোচনা করব যে এই কর্ম সন্ন্যাস যোগে কি করে আমাদের জীবনের কর্মটাকে ভক্তি যোগে রূপান্তর করতে হবে। এখানে আজকের শ্লোকে বলছেন ভক্তরাম যজ্ঞ তপস্যাম সর্বলোক মহেশ্বরম, যে এই জড় জগতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর ভক্তা হচ্ছে ভগবান, কারণ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাহলে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই ভক্তা। এই বাড়িটার মালিক যিনি তৈরি করেছেন, এই বাড়িতে কে থাকবে? তিনিই থাকবেন, তিনিই স্রষ্টা, তিনি তৈরি করে, তিনি ইচ্ছা করলে ভেঙে ফেলে দিতে পারে, বেঁচে দিতে পারে, যা খুশি তাই করতে পারে, তাই কি না? আবার কাউকে নিয়ে এসে ঘরে রাখতেও পারে, আবার বের করেও দিতে পারে, সেটা তার স্বাধীনতা রয়েছে। তো ঠিক তদ্রূপ গীতায় ভগবান বলছেন ভক্তারাম যজ্ঞ তপস্যাম সর্বলোক মহেশ্বরম। তো এই জড় জগতের যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুর ভক্তা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ। তো বলছে জীব এত কেন কষ্ট পাচ্ছে, যে বলছে কৃষ্ণ ভুলি যে জীব অনাদি বহির্মুখ, অথেব মায়া তারে দেয় সংসার আদি দুঃখ। যখন কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে কেউ নিজেকে আমিত্ব মনে করছে, আমার বাড়ি আমি করেছি, আমার বাড়ি আমার ঘর, আমি চাকরি করছি, আমি ভোগ করব, আমি কেন এসব করতে যাব, ভগবানের নিয়ম পালন করতে যাব। ভগবানের কি বলছেন সেটা আমরা অনেক আলোচনার মাধ্যমে জানি, যে জীব হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাস, তাই দাসের কর্তব্য হচ্ছে প্রভুর সেবা করা, তাই না? এই বাড়ির মালিক যিনি,
তাকে কি করবেন? সবাই সম্মান করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। পিতা যিনি, তাই কি না? ছেলে, বৌমা, নাতি, নাতনি সবাই তাকে সম্মান করবেন, তাকে ভালোবাসবেন। সেটাই আমরা সংসার থেকে শিখে আসি, তাই না প্রভু? সেটা যদি না হয় তাহলে সেই পিতা তাকে ত্যায্য পুত্র করতে পারে, বা তাকে তার সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত করতে পারে, অনেক কিছু করতে পারে। তো এই জড় জগতের যিনি স্রষ্টা ভগবান, তাকে বাদ দিয়ে যদি কেউ যদি সংসার কারাগারে যদি যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে ভগবান এখানে বলছেন কি, সুইদম সর্বভূতানাম জ্ঞাত্তামাম শান্তি মিচ্ছতি, যে যিনি একমাত্র ভগবানের এই প্রকৃতিটাকে বুঝতে পেরে, এই সত্য, রজ এবং তম তিনটে গুণটাকে আশ্রয় করে যিনি ভগবত সেবায় নিয়োজিত হতে পারবেন, যিনি ভগবানের আইন পালন করবেন, তিনি শান্তি পাবেন। আর না হলে সে যতই যে যা করুক কষ্ট পাবে। অনেকের প্রচুর টাকা থাকতে পারে, অর্থ থাকতে পারে, কে বলুন কে সুখে রয়েছে? কেউ সুখে নাই। কেউ ছেলের দ্বারা, মেয়ের দ্বারা কষ্ট পাচ্ছে, কেউ নিজের শরীর থেকে কষ্ট পাচ্ছে। আদি দৌবিক, আদি ভৌতিক, আধ্যাত্মিক ক্লেশ, প্রত্যেকেই আমরা কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু কেন কষ্ট পাচ্ছি না? ভগবান বলছেন এই জড়জগতে কষ্ট পাওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে কি, জীব যাতে ভগবানকে স্মৃতি মরণ করে। আমরা কুন্তী দেবীর শিক্ষা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে কুন্তী দেবী এক চক্রাধামে এসেছিলেন, জানেন তো? সে পঞ্চ পাণ্ডব তলায়। তো এরকম অনেক জায়গায় পঞ্চ পাণ্ডবরা ভ্রমণ করেছেন। তো কুন্তী দেবী যখন সমস্ত রাজ্য সাম্রাজ্য ফিরে পেলেন, তখন কৃষ্ণ যখন তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন বলছেন না, আমাদের কষ্ট থাক, কষ্ট হোক, আরো কষ্ট হলেই তো আমি তোমাকে পাবো, তুমি আমার কাছে থাকবে। আর কষ্ট না পেলে ভগবানকে ভুলে যাচ্ছে জীব। ভগবানকে ভুলে জীব অনন্ত কোটিকাল শুধু আমার আমার করে কষ্ট পেয়ে যাচ্ছে। এই তিনটা ক্লেশ থেকে কেউ মুক্তি পেতে পারছে না। তো আমরা যদি এই জড়জগতের এই তিতাব ক্লেশ থেকে যদি মুক্তি পেতে চাই, একমাত্র পথ হচ্ছে কি না, শাস্ত্রে বলছে না, একমাত্র হচ্ছে পথ হচ্ছে এই ভাগবত আশ্রয় করা বা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আশ্রয় করা। আর এটা যদি কেউ আশ্রয় না করতে পারে, তাহলে প্রতি জন্মান্তরে তাকে দুঃখ ভোগ করতে হবে, কোটি কল্প তাকে আসতে হবে, যেতে হবে সত্যতা দাবর কলি, চারটা যুগ, আবার প্রলয় হয়ে যাবে। ভাগবতের বর্ণনা করা হচ্ছে যে ধ্বংস হয়ে যাবে, সব জীব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, 200 বছর আগুন জ্বলবে পৃথিবীতে, আবার 200 বছর জল হবে, ঠান্ডা করে দেবে, আবার সত্য যুগের শুরু হবে। বুঝতে পারলেন তো? তো এইভাবে শুধু কাল চক্রে, শুধু, কারণ জীবের তো মৃত্যু নেই। মৃত্যু আছে কি? আপনার আত্মা এই দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হবে। মৃত্যু নেই কিন্তু আমাদের কারণে, আত্মার কখনো মৃত্যু নেই। আমাদের হচ্ছে তিনটা দেহ। একটা হচ্ছে জড় দেহ, এটাকে বলে স্থূল দেহ, পঞ্চভৌতিক দেহ, ক্ষিতি অপ্তেশ মরুদ্বম, ঠিক আছে? আর হচ্ছে একটা সূক্ষ্ম দেহ। সূক্ষ্ম দেহ কিরকম না, মন বুদ্ধি অহংকারের দ্বারা সেই সূক্ষ্ম দেহকে বিচরণ করে। আপনি এখানে আছেন, এখন আপনি বিদেশে চলে যেতে পারেন, এখনই আবার বম্বে চলে যেতে পারেন, দিল্লি চলে যেতে পারেন, আবার আপনার পাকিস্তান যেতে পারেন, যে কোনো জায়গায় যেতে পারেন। আপনি আপনার মনের দ্বারা সেই সূক্ষ্ম দেহ বিচরণ করতে পারেন। এটা হচ্ছে মৃত্যুর পরে যতদিন না পর্যন্ত একটা দেহ প্রাপ্ত হয়, সেটাকে বলা হয় যাতনার দেহ, সূক্ষ্ম দেহ। সেটা আগুনেও পুড়বে না, জলেও ভিজবে না, সেটা মন বুদ্ধি অহংকারের দ্বারা বিচরণ করে। আর একটা হচ্ছে চিন্ময় দেহ। চিন্ময় যদি দেহ কেউ প্রাপ্ত হয়, তাহলে ভজনের মাধ্যমে সেটাকে আমাদের প্রাপ্ত হতে হবে, ভগবত ভজনের মাধ্যমে। তো সেটা সাধু, গুরু, শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা যেতে পারি। কেউ ডাইরেক্ট যেতে পারে, কেউ গুরুর মাধ্যমে যেতে পারে, সদ্গুরুদেবের মাধ্যমে। তো ডাইরেক্ট আমরা খুব কমই দেখি, কিন্তু অনেকে গিয়েছেন, তার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু আমরা গুরুদেবের পন্থায় আমরা যেতে পারি, কারণ ডাইরেক্ট আমাদের ওই রকম স্বীকৃতি আমাদের নেই, কারণ ওই রকম যেতে পারবো না। তো প্রভু বলছিলেন যে নিত্যানন্দ প্রভুর কথা বর্ণনা করতে। তো আমি এখানে এই জন্য আর বিস্তারিত বলছি। সমুদ্র থেকে, এই জড়জগৎ থেকে যদি মুক্তি পেতে চাই, এই জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে যদি মুক্তি পেতে চাই, তাহলে আমাদের হরিনাম করতে হবে। সিলেবাস বুঝতে পারছেন তো?
আপনি যদি ক্লাস 10-এ পড়েন, আপনি যদি কলেজে পড়েন, যেখানেই পড়ুন না কেন, সিলেবাস আছে না, সিলেবাস তারা কিন্তু আপনি এমনি পড়ে নিলেন বই গাদা গাদা, কিন্তু পরীক্ষায় আসবে না, কিছু আসবে কি? আসবে না। তো এই জন্য সবাই কষ্ট পাচ্ছে। আমি একটা কাহিনী বলছি ছোট, যে একটা অত্যন্ত ভক্ত, মানে কৃষ্ণ ভক্ত, তো খুব দরিদ্র, তো তার মেয়ের বিয়ে লেগেছে, অর্থের দরকার, তো এর কাছে ওর কাছে চাচ্ছে অর্থ, যে কি করে মেয়েকে বিয়ে দিব, ভিক্ষা করছে। তো একজন বলছে, যাও তুমি বৃন্দাবনে যাও, বৃন্দাবনে একজন বাবা রয়েছে, সনাতন গোস্বামী নাম, তার কাছে যাও, তুমি যাও, সেখানে গেলে পরে তোমাকে কিছু না কিছু দিবে, তোমার আর কোনো অভাব হবে না, হয় আশীর্বাদ দিবে, না হলে কিছু দিবে। বাবাজিদের কাছে আর কি থাকবে, ছেঁড়া কাঁথা, ধুতি আর একটা কুমণ্ডলও থাকবে, আর কিছু তো থাকবে না। এখনকার সাধুদের কাছে অনেক কিছুই থাকছে, কিন্তু সেই সময় প্রকৃত সাধুদের কাছে অনেক কিছু থাকতো না, ছেঁড়া কাঁথাই থাকতো, গাছতলা শুয়ে থাকতো, তাই না? তো তখন তার কথা শুনে তিনি চলে গেলেন সেই বাবার কাছে। বাবার কাছে গিয়ে বলছেন, বাবা, আপনার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তো আমার এই মেয়ের বিয়ে, আমি মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছি না, তো আপনি আমাকে কিছু একটা উপায় দিন, যে কি করে আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবো, আমার অনেক অর্থের দরকার, আমার সংসার চলে না। তখন বলছে, ঠিক আছে, কি দিব তোমাকে বলো? বলছে, যাও ওই জঙ্গলে ছায়ের গর্তের মধ্যে দেখো গা, একটা পাথর রয়েছে, তুমি যেখানেই ঠেকাবে সেটাই পরশমণি, ওটা তুমি কাঠে ঠেকাও, লোহাতে ঠেকাও, তুমি যেখানেই স্পর্শ করবে সেটাই সোনায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন বলছে, তাই? দেখি, বিশ্বাস হচ্ছে না, সাধুর কাছে আবার এসব জিনিস থাকে। তখন বলছে, দেখি, যে সেই ছায়ের ঢেকার থেকে বের করেছে একটা পাথর নিয়ে বাবাকে বলছে, প্রণাম করলেন, প্রণাম করে বলছেন যে বেশ, তাহলে আসি বাবা। বলছে, বেশ এসো। তা যাচ্ছে, যেতে যেতে তার মাথার ভিতর চিন্তা হচ্ছে যে এত বড় সাধু, এই একটা পরশমণি দিল, যে লোহাতে স্পর্শ করলেই বলছে সোনা হয়ে যাবে, দেখি পরীক্ষা করি না, আমাকে আবার ঠকালো, ভেলকিবাজি দেখালো, আমাকে পাথর দিয়ে বলছে এটা এরকম। তখন আমার মনে মনে বলছে, তাহলে দেখি কি হচ্ছে, একবার টেস্ট করে দেখছে, হ্যাঁ একদম যেখানে ঠেকাচ্ছে সেখানে একদম সোনায় পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তো তখন বলছে, এ তো সাধারণ বাবা নয়, অসাধারণ, তাহলে এনার কাছে এমন আরো কিছু বস্তু রয়েছে যেটা আমাকে প্রাপ্ত হতে হবে, যে ইনি যদি একটা কথাতে যদি পরশমণি দিতে পারে, তাহলে এনার কাছে আরো কোনো মূল্যবান সম্পত্তি রয়েছে যা আমাকে ক্রয় করতে হবে, ক্রয় নয়, আমার কাছে গ্রহণ করতে হবে। তারপরে তিনি হাফ রাস্তা গিয়ে আবার ফিরে এসছে, যে কি বস্তু রয়েছে দেখি, যাই বাবার কাছে যে আবার লুটিয়ে পড়েছে, বাবা আমাকে বলুন যে আপনার কাছে আরো কি সম্পদ রয়েছে মূল্যবান, সেটা আমাকে দিন। তখন বলছে, তুই নিতে পারবি, সেটা বল, তুই নিতে পারবি, এরকম করে বলছে। আগেকার সাধু সেরকম বলতো কথা। বলছে, বাবা আমার ওটাই নিতে হবে, তুমি বলো আমাকে আরো কি সম্পদ রয়েছে। বলছে, ঠিক আছে, তুমি যদি নাও সেই পরম সম্পদ পরশমণিকে, যদি তুমি নাও, তোমাকে তো আমি পরশমণি দিয়েছি, তুমি কি নিবে? চিন্তামণি তোমাকে আমি দেব, চিন্তা করলেই সেটা তুমি প্রাপ্ত হবে। তো এখানে কি কোনো ভাগ্যবান রয়েছে সেই চিন্তামণি নিতে চান? হাত তুলুন। চিন্তামণি আমি নিয়ে এসেছি, আমিও নিয়ে এসেছি চিন্তামণি। নিতে চান কেউ চিন্তামণি? যেটা চাইবেন সেটাই হবে, এটা প্রমাণ রয়েছে, আমি শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দেব, এমন সাধুর প্রমাণ দেব, আপনিও তেমন হতে পারেন। আপনি চিন্তা করবেন, সেটাই প্রাপ্ত হয়ে যাবেন, কিন্তু সেই স্তরে যেতে হবে। তো সেই বাবা বলছে, তুমি চাও, সেই চিন্তামণি তোমাকে আমি দিতে চাই, তুমি যেটা চিন্তা করবে, এখানে চিন্তা করছো আকাশে উড়ে যাবে, তুমি এখান থেকে চিন্তা করছো, যা চাইবে সেটাই হবে। তো তখন বলছে, বাবা বলুন আমি কি করব, আমার কি করা কর্তব্য, আপনার শরণাগত আমি সেই বস্তুই চাই, আমি এই পরশমণি ফেলে দিব, বলো। তো বলছে, যা যমুনার পাড়ে যা, যমুনার পাড়ে গিয়ে তুমি এই পরশমণিটাকে ফেলে দাও, যমুনার জলে ফেলে দাও, ফেলে দিয়ে তুমি স্নান করে আমার কাছে আসো, আমি তোমাকে সেই পরশমণি দেব। তো তখন
সনাতন গোস্বামী পাক তাকে বললেন, চান করে এলেন, তাকে হরিনামের মালা দিলেন। কি? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহামন্ত্র পরশমণি তাকে হাতে তুলে দিলেন। তুমি যাও, নিরন্তর এটা জপ করো, তোমাদের এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি সমস্ত কিছু থেকে তুমি নিস্তার পাবে। তো এই পরশমণি কলিযুগের সিলেবাসে কে নিয়ে এসছেন? আপনার ঘরের পাশে নিতাই চাঁদ। গিয়েছেন আপনারা সবাই নিত্যানন্দ প্রভুর ধামে, এক চক্র ধামে সবাই গিয়েছেন, তো পাশেই তো বাড়ি। মহাপ্রভু নবদ্বীপ মায়াপুরে, আর নিত্যানন্দ প্রভু এই রাত দেশে বীরচন্দ্রপুর এক চক্র ধামে। তো এই হরিনাম এই জগতে প্রচার করার জন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে এই পরম সম্পদ তাকে দিয়ে গেছেন, যে নিত্যানন্দ শোনো শোনো, নিত্যানন্দ শোনো, হরিদাস আমার আজ্ঞায় গুরু হয়ে করহ প্রচার। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে বলো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা। তুমি যাও, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে তুমি এই পরশমণি দিয়ে আসো, যে কলিযুগে কলিহত জীব এত কষ্ট পাচ্ছে, এত দুঃখ পাচ্ছে এই সংসার চক্রে। তাই এই কষ্ট থেকে, এই দুঃখ থেকে যদি নিবৃত্তি হতে হয়, তাহলে গীতাতে ভগবান বলছেন ভক্তারাম যজ্ঞ তপস্যাম সর্বলোক মহেশ্বর। তিনটা জিনিস পালন করতে হবে এই জগতে। যা কিছু ভক্তা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ, যজ্ঞ তপস্যাম সমস্ত কিছু যা কিছু করছেন সমস্ত কিছু নৈবেদ্য তিনিই মালিক, এবং সর্বলোক মহেশ্বরম সমস্ত কিছুর মালিক হচ্ছেন তিনি। তো আমরা যদি একমাত্র ভগবান কৃষ্ণকে যদি শরণাগত হয়ে, যদি আমরা তার শরণাগত হয়ে এই নিত্যানন্দ প্রভুর যে প্রেম ধন সেটা যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে আমরা সেই সংসার সমুদ্র থেকে, সংসার অনল থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। এখানে কে সেই হরিনাম করছে বলুন? করছেন কেউ হরিনাম? মালাতে জপ করছেন? কয়জন করছেন? কেউ করছে না। তাহলে সংসারে কেন কষ্ট হবে না, কেন দুঃখ হবে না? হরিনাম করতে হবে, এমনি হরিনাম করলে হবে না বাবা। নিতাই চাঁদ যেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেই শিক্ষাই করতে হবে, নিত্যানন্দ প্রভুর শিক্ষায়। হরিনাম করে নামের অবিচার, নাম না লইলে। হরিনাম করতে হবে বিচার করে, বিচার করিয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে আর সব মরে অকারণ। এমনি হরিনাম করলে হবে না, এমনি হরিনাম করলে হবে? আপনি যদি সিলেবাস অর্থাৎ আপনি ক্লাসে যদি না উঠেন, আপনার যদি অ্যাডমিশন না হয়, আপনার পরীক্ষা হবে? আপনি এমনি পড়াশোনা করলেন, এমনি পরীক্ষা দিলেন, এমনি কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, হবে? হবে কি হবে না বলুন? হবে? আপনি কি ক্লাসে উঠতে পারবেন? যেখান থেকে যান উঠতে পারবেন? পারবেন না। শাস্ত্রের চৈতন্য চরিতামৃতে বলছে যে একবার নাম নিলে যত পাপ হরে, জীবের সাধ্য নেই তত পাপ করে। তো সবাই তো হরিনাম করছে, গ্রামগঞ্জে মাঠে ঘাটে সবাই হরিনাম করছে, কিন্তু কেউ তো চারটে নিয়ম পালন করছে না, কারণ অন্তর তো শুদ্ধি হচ্ছে না। হচ্ছে কি? হরিনাম করছে, বাড়িতে এসে বিড়ি খাচ্ছে, আবার এসে মদ খাচ্ছে, আবার মাছ মাংস সবই খাচ্ছে। তো সেই হরিনাম নিয়ে কোনো লাভ হবে না। বলছে কলিহত জীব, বলছে ভাগবতমে বর্ণনা করা হচ্ছে এই কলি যুগে জীব কি হবে, যে কলি যুগে যত ভাগবত কয়ে সব পরিপূর্ণ চলে। মানে কলি যুগে যা কিছু ধর্ম নামে চলে, ভাগবত কয়ে সব পরিপূর্ণ চলে। ছল চাতুরি, চিটিংবাজি ধর্ম। এই জন্য প্রকৃত সাধু যারা, তাদের কাছে কিন্তু আসে না সবাই, গুটি কয়েক আসবে, কারণ তারা সঠিক কথা বলবে। তাদের কাছে গেলে তো বলবে যে না, এই করা হবে না, ওই করা হবে না। তো তুমি ওই হরিনাম করে কোনো লাভ নেই তো, কারণ নিত্যানন্দ প্রভুকে ফলো করতে হবে আমাদের। নিত্যানন্দ প্রভু কি মাছ মাংস খেয়ে হরিনাম করেছিলেন? মহাপ্রভু কি মাছ মাংস খেয়ে হরিনাম করেছিলেন? কারণ আমার নিত্যানন্দ প্রভুর সৈনিক, মহাপ্রভুর সৈনিক। পরে আপনি যা বলবেন, পরে প্রশ্ন উত্তর। তাই মহাপ্রভু বলছেন চারটে নিয়ম আগে পালন করতে হবে। যেখানে যেখানে পাপ পুরুষ বিরাজ করবে সেগুলো আমাদের বর্জন করতে হবে। আমিষ আহার বর্জন করতে হবে যদি এই ভব বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হয়।
নেশা বর্জন করতে হবে। চা পান বিড়ি সিগারেট এসব নেশা, গুটকা মুটকা এসব চলবে না। অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, নিজের স্ত্রী ব্যতীত পুরুষের কাছে এবং পর নারীর কাছে যাওয়া যাবে না। আর হচ্ছে গেমলিং, তাস পাশা জুয়া লটারি এসব খেলা যাবে না। আর একটা রয়েছে স্বর্ণের মাধ্যমে, যেটা পরীক্ষিত মহারাজের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু এই চারটা হচ্ছে মুখ্য। আর গেমলিং কেন করা যাবে না, ওই তাস পাশা জুয়া কেন? কারণ সেটার কারণে তো মহাভারতের এই যুদ্ধটা তো সেই কারণেই হলো, কুন্তী দেবীর সাথে। পাপ কর্ম থেকে বিরত থেকে গলায় কণ্ঠিমালা ধারণ করতে হবে, কারণ মহাপ্রভুর সৈনিক, মহাপ্রভুর ধারায় আসতে হবে। তিলক ধারণ, আমি একটা ভজন করলাম প্রথমে, তিলক ধারণ না করে যে জন বিথায় জনমতা, তুলসীর হার না পড়ে যে ছাড়, ভজনটা করলাম। তা এইগুলো হচ্ছে যেরকম কলেজ স্কুলে যাওয়ার একটা ইউনিফর্ম, এগুলো কেন করব না, ধুতি মস্তক মুন্ডন এগুলো হচ্ছে সংস্কার। তিলক কণ্ঠিমালা এগুলো কেন করব না, আপনি ওইগুলো করলে আপনি পাপ কার্যে লিপ্ত হওয়া থেকে আপনি বিরত থাকবেন। যেরকম একটা স্টুডেন্ট যখন একটা স্কুল বা কলেজে যাবে, তার একটা ইউনিফর্ম থাকবে, ড্রেস থাকবে, তাহলে যখন সে সেগুলো পরে যাবে তখন কি হবে, তাহলে সে কিন্তু অন্য জায়গায় যেতে পারবে না, কারণ সেই ড্রেস পরে আছে, তাকে কিন্তু সেই জায়গাতেই যেতে হবে। একজন পুলিশ, তাকে সেই জায়গায় যেতে হবে, ওই ড্রেস পরে কি অন্য জায়গায় যেতে পারবে? তাকে সেই ডিউটি জায়গায় যেতে হবে, যার যেরকম পজিশন। তো ঠিক সেরকম এই যে তিলক মালা, মহাপ্রভুর যে ভূষণ ভাষণ, ঠিক আছে, সেগুলো ধারণ করতে হবে। কেন না, সেগুলো আপনার ভক্তির সহায়ক হবে। আর এই চারটা পাপ কর্ম থেকে বিরত থেকে যখন কেউ হরিনামে আশ্রয় গ্রহণ করবে, তাহলে আর এই জন্ম মৃত্যু আর হবে না। সেই মৃত্যুর পরেই এই জন্মেই ভগবত ধাম চলে যাবে। হরি বল। তো আপনারা কে কে চান এই জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি পেতে, বলুন চান? যারা চান, আমার কাছে আজকে মালা রয়েছে, চিন্তামণি মালা। সেই চিন্তামণি মালা আমি নিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছি স্বয়ং। তো সেই চিন্তামণি হরিনাম যদি কেউ একবার গ্রহণ করে, আস্তে 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 সে অনর্থ নিবৃত্তি হবে। মানে আপনারা হয়তো ছাড়তে পারছেন না, মাছ মাংস খেতে ছাড়তে পারছেন না, মায়া আসক্তি, পুকুর রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে, হ্যাঁ, গ্রামগঞ্জে এরকম থাকে, ছাড়তে পারছে না। কিন্তু আমাদের কি করতে হবে না, এটা করলেই কিন্তু যে আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে যাবে তা নয়। আমাদের এই নাম প্রভুর আশ্রয় প্রথম গ্রহণ করতে হবে। আপনারা খান, এখন প্রাথমিক স্তরে খেতে পারেন, কিন্তু এটা শুদ্ধ নাম নয়, কারণ আপনার মুখটাই তো পবিত্র নয়। রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, বাচ বেগম, ক্রোধ বেগম, জিহ্বা বেগম, উদার উপস্থ বেগম, এতান বেগাঞ্জ বিষয় তো ধীর সর্বমপিমাম পৃথিবীর শিষ্য। যে সারা পৃথিবীকে সে শাসন করতে পারবে, যার বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ যিনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, এই সর্ববেগ যিনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো জিহ্বার বেগ, জিহ্বার বেগ দমন করতে হবে। যে আমি রাস্তায় দেখলাম রসগোল্লা খেয়ে নিলাম টপ করে, হবে না। আমি মাছ মাংস তো দূরের কথা, ওগুলো তো আমি বলছি না। তো এই মুখটাকে অপবিত্র করলে, সেই অপবিত্র মুখে মন্ত্রের ফল আপনি পাবেন না। মন্ত্র হতে পারে, আপনি জপ করতে পারেন, মন্ত্রে এত শক্তি রয়েছে, কিন্তু আমরা কেন কলিযুগে শক্তি পাচ্ছি না? আগে ব্রাহ্মণরা মুখ দিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করত যজ্ঞে, কিন্তু এখন কেন হচ্ছে না? আহার শুদ্ধ নাই, চিত্ত শুদ্ধ নাই। আহার শুদ্ধ, চিত্ত শুদ্ধ। আপনি মদ খাবেন, এখন মাতলামি করবেন। আপনি দুধ খাবেন, আপনার শরীরে এনার্জি চলে আসবে, সিম্পল ব্যাপার। তো আপনি আহার শুদ্ধ নাই, চিত্ত শুদ্ধ কি করে হবে? তো আগে আহার শুদ্ধ করতে হবে, চিত্ত শুদ্ধ হবে, তবে মন শুদ্ধ হবে, স্থির হবে, তবে আপনি ভাগবতম জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন। পিবত ভাগবত রসমালয়ম, এই ভাগবত জ্ঞান সবার দ্বারা হবে না।
ভাগবত জ্ঞান লাভ করতে গেলে পরীক্ষিত মহারাজ লাভ করেছিলেন একাগ্র চিত্তে। কখন তিনি করেছিলেন? যে যখন তার মৃত্যুর আশঙ্কা। এখন তো সবাই মরবে না, এখন তো সবাই বুঝতে পারছে যে আমাকে এটা করতে হবে, 10 তলা করতে হবে, ফ্ল্যাট করতে হবে, মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। পরীক্ষিত মহারাজ কেন হয়েছিল জানেন আপনারা, আমি বলছি না। আর যদি না জানেন ভাগবতম নেবেন, শ্রবণ করবেন পরে, যে 7 দিনের মধ্যে তার অভিশাপ হয়েছিল যে 7 দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হবে। তো আমরা জানি 7 দিনের মধ্যে কোন দিনে মৃত্যু হবে না, আমাদেরও 7টাই দিন, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রবার, আর নেই। এই 7টা দিনের মধ্যেই মৃত্যু হবে। কখন কার মৃত্যু হবে কেউ জানে না। আমরাও কিন্তু মৃত্যুর পথযাত্রী, কিন্তু আমাদের মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব সেটা আমরা জানি না। জানি? তাই রূপক গোস্বামী পাদ বলছেন যে আহার যদি শুদ্ধ না হয়, এই মুখটা আর পেটটাকে তো ভাগার করে দিয়েছেন পচা খাবার খেয়ে খেয়ে, মাছ মাংস খেয়ে একদম ভাগার। তাহলে এই মুখ, অপবিত্র মুখে মন্ত্রের কোনো ফল হবে না। তাই চৈতন্য চরিতামৃতে বলছে এই কলিযুগের জীব যদি অনন্ত কোটিকাল হরিনাম সংকীর্তন করে, হরিনাম করতে করতে নরকে যাবে, হরিনামই করবে কিন্তু ফল হবে না, সেই সিলেবাসের মতো। गोपी गोपी गोपीना मम निवेदन शुना मम निवेदन शुना मम निवेदन शुना। विषयी दुर्जन सदा कमेरत किछु नहीं मोर गुण, किछु नहीं मोर गुण। गोपीना তোমার চরণে লইল শরণ, তোমার কিঙ্করামি, তোমার চরণে লইল শরণ, তোমার কিঙ্করামি, তোমার गोपीना कामन सजीव कामन सजीव
কেমন শোভিব কেমন শোভিব জানি ভক্তি কর্মে জড়মতি করেছি সংসার ভরে না জানি ভক্তি কর্মে জড়মতি করেছি সংসার ভরে গোপীনা সকলে সকলে নাহি মম জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন কায়া নাহি মম জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন গোপীনা নিয়ত চরণ নিয়ত চরণ আগে পার কারিয়া কারিয়া করহে করুণা Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama
গোপী সেই গোপীনাথ যারা যাবেন পুরী ধামে, অনেকে শাস্ত্রে বর্ণনা করা রয়েছে যে মহাপ্রভু জগন্নাথের সাথে লীন হয়ে গেছেন, পাণ্ডারা মেরে দিয়েছেন, সমুদ্রে লীন হয়ে গেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব মতে এই টোটা গোপীনাথের সাথে মহাপ্রভু লীন হয়ে গেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু দেখুন, ভগবদ্গীতায় ভগবান বলছেন জন্ম কর্ম চৌবে দিব্যম যোবেত্তি তত্ত্ব। ভগবানের জন্মকর্ম আমাদের মতো নয়, ঠিক আছে, আমাদের মতো যোনি সম্ভব নয়। আমরা যেরকম যোনি দিয়ে আমাদের পিতা মাতার মৈথুনের মাধ্যমে আমরা যোনিদার দিয়ে আমরা মানে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু ভগবানের জন্ম কিন্তু সেরকমভাবে হয় না। এবং জন্ম মৃত্যু দুটোই দিব্য, মানে বিভ্রান্তিকর। কারণ ভগবান বলছেন যে ভগবান যদি সর্বত্রই থাকেন, তো ভক্ত যিনি তিনি সব জায়গায় তাকে দেখতে পাবেন, তাই কি না? আপনি যদি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হন তো ভগবানকে আপনি এখানেই দেখতে পারেন, যে কোনো জায়গায়, সর্বভূতে ভগবান সমস্ত জায়গায় রয়েছেন। তো এই জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রে মহাপ্রভুকে নিয়ে একটু অনেক রকম রয়েছে, দ্বিমত রয়েছে। অনেক গ্রন্থে লেখা আছে যে মহাপ্রভু সমুদ্রের সাথে লীন হয়ে গেছেন, মহাপ্রভু জগন্নাথের সাথে লীন হয়ে গেছেন, পুরীর পাণ্ডারা মেরে দিয়েছেন। তার মানে কি অদৃশ্য হয়ে, বুঝতে পারলেন তো কি হলো? তারে হাত দিয়ে দিলেন, একটু নড়ে দিন, ওখানে হয়ে গেছে। তো এইগুলোই হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব। মানে ভগবানের জন্ম কর্ম এগুলো দিব্য, এগুলোর সাথে আমাদের কোনো মিল থাকবে না। আমাদের এ ঘরে জন্ম হবে, ওখানে, কিন্তু ভগবানের জন্মকর্ম দিব্য। যে ব্যক্তি তত্ত্বত, যিনি ভগবানের জন্মকর্ম সম্পর্কে অবগত, তিনি হচ্ছেন একমাত্র যোগী পুরুষ। কারণ সবাইকে জানতে পারবে, বিভ্রান্তি তো ভগবান তো বিভ্রান্তি করে রেখে দিয়েছে। তো এই যে গোপীনাথ মহাপ্রভু যখন পুরী ধামে সেই বালুর চরে যখন বিলাপ করতেন, মানে মহাপ্রভুর যখন সেই কৃষ্ণ বিরহের কথা মনে পড়তেন। কারণ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু তো বলরাম হইল নিতাই, বলরাম নিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করলেন, আর ভগবান রাধা কৃষ্ণ মিলিত হয়ে মহাপ্রভু হলেন। মানে ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু এলেন। তো মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু জগৎকে শিক্ষা দিলেন। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কোনো করেনি, কৃষ্ণ শুধু এই শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাতেই যা দিয়ে গেছেন, আর অত জ্ঞান ট্যান দেননি। কিন্তু মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু আমাদের মতো জীবকে উদ্ধার করার জন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু জগতে তিনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভক্ত ভাবে তিনি আবিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং কিন্তু নিজেকে বলেননি যে আমি ভগবান। কারণ নিত্যানন্দ প্রভু কি? নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছে সেবক তত্ত্ব, ভগবান সেবক আর হচ্ছে সেব্য তত্ত্ব, জানেন তো? মানে একজন শুধু সেবা গ্রহণ করছে ভগবান স্বয়ং, আর একজন শুধু সেবা করছেন, তিনিও ভগবান। আর আমরা হচ্ছে প্রত্যেকে নিত্যানন্দ প্রভুর ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ। নিত্যানন্দ প্রভু যেরকম ছত্র পাদুকা ছায়া বসন আসন ভূষণ হয়ে সেবা করছেন, এই সমস্ত কিছু যা দেখছেন, ঘর বাড়ি যা কিছু উপাদান, সমস্ত কিছু নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকাশ। আর আমরা নিত্যানন্দ প্রভুরই প্রত্যেকেই অংশ বিশেষ, বুঝতে পারলেন? পরমাত্মা রূপে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, তারপরে হচ্ছে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, ওই প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে নিত্যানন্দ প্রভু প্রবেশ করেছেন। তাই তার জন্য আমাদের ভিতরে কিন্তু প্রেম রয়েছে। প্রেম না থাকলে কিন্তু আমরা এখানে আসি না। প্রত্যেকের ভিতরে রয়েছে। সবাই কান্না করে না কষ্ট পেলে, ভগবানকে ডাকে, মানে কি প্রত্যেকের ভিতরে এই প্রেম রয়েছে, কিন্তু আমরা জাগ্রত করতে পারছি না, বুঝতে পারছেন তো? প্রত্যেকের ভিতরে সবাই সবকিছু বুঝে যে আমাকে এটা করতে হবে, কিন্তু বিমোহিত হয়ে আছে। মানে তিনটে গুণের দ্বারা, মানে তিনটে গুণের মাধ্যমে সে ভাইরাস, যেরকম কম্পিউটারে যেরকম ভাইরাস ধরে গেলে কি হবে, উল্টো পাল্টা করবে, কাজ করবে না, একটা টিপে অন্যটা চলে আসবে। তো ঠিক সেরকম আমাদের এই সংসার চক্রে পড়ে
তিনটা গুণের দ্বারা আশ্রয় করে সাত্ত্বিক, রাজস্বিক, তামসিক প্রত্যেকের ভিতরে রয়েছে, কখনো সাত্ত্বিক গুণ, কখনো রাজস্বিক, কখনো তামসিক। এখন আমরা সাত্ত্বিক গুণে রয়েছে। তো আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু এই তিনটে গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর এই ভগবত ভক্তি তিনটে গুণের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। তো আমরা তিনটের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি, তো কি করে হবে? প্রত্যেকের ভিতরে রয়েছে। সে নিত্যানন্দ প্রভু তো প্রত্যেকে নিত্যানন্দ প্রভুরই বংশ, সবাই তো ভগবানেরই অংশ। তাহলে ভগবানের প্রতি প্রেম থাকবে না? পিতার প্রতি প্রেম থাকবে না? এটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, থাকবে। কিন্তু সংসার, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে যেরকম এই জড়জগতে যেরকম পিতা পুত্রকে ভুলে যায়, হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি হয়, যেরকম কেউ চাকরি সূত্রে কার বাড়ি কোথায়, কে কোথায় এসে পড়ে আছে, প্রত্যেকেই কেন? পেটের জন্য, অভাবের জন্য, তাই তো বাস্তব। গম্ভীরা বলে একটা মন্দির রয়েছে, আমাদের যেরকম 3.5 হাত যেটুকু জায়গা হয়, মহাপ্রভু তো সেই সময় অনেক উঁচু চূড়া লম্বা ছিলেন, 7.5 ফুট হাইট ছিল। তো তার 3.5 হাত জায়গায় তিনি ওইখানেই থাকতেন, শয়ন করতেন। কারণ মহাপ্রভু ওখান থেকে শিক্ষা দিলেন যে আমাদেরও মৃত্যুর পর ওই 3.5 হাত জায়গায় আমাদের থাকবে, মানে ওখানেই যেতে পারবো, তাছাড়া যেতে পারবো। মহাপ্রভু প্রত্যেকটা পদক্ষেপে, যদি মহাপ্রভুর জীবনী চৈতন্য চরিতামৃত কেউ পড়েন, প্রত্যেকটা পদক্ষেপে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর জীবনের সাথে কি মহাপুরুষ এবং ভগবান ভক্ত অবতারে তাদের শিক্ষা থেকে আমাদের জীবনকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। খুব সুন্দর সুন্দর শিক্ষা। তো মহাপ্রভু যখন সেই পুরীধামে ওখানে ছিলেন, মাঝে মাঝে যেতেন সমুদ্রের ধারে। তখন তো সেগুলো চর ছিল, এখন সব হোটেল মোটেল হয়ে গেছে, গেলে দেখবেন সেরকম আর নেই। তো সেই সমুদ্রের ধারে মহাপ্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ভাবে বিহ্বল হতেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে। তো সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে, টোটা উড়িষ্যাতে টোটা হচ্ছে বন জঙ্গল, টোটা এক ধরনের জঙ্গল আর কি। সে টোটাতে মহাপ্রভু সে ঘুরে বেড়াতেন, আর মহাপ্রভু বালুকতে জড়িয়ে ধরতেন, কাহা কৃষ্ণ এরকম করতেন। ভাবে অষ্টতাত্ত্বিক ভাব, যেটা আমরা শাস্ত্রে পাই যে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব হবে যখন তার কারো ভিতর প্রেম জন্ম হবে, ভক্তির উদয় হবে, তখন কারো ভিতর রোমাঞ্চ, কম্পাস্য, যেরকম হঠাৎ কান্না করবে, হঠাৎ পাগলের মতো করবে, এই জড়জগতের থেকে তিনি একটু দূরে থাকবেন, যেটা মহাপ্রভু লীলাতে আমরা দেখতে পাই। কান্না করবেন, হাসবেন, লাফাবেন, হঠাৎ উঠে যাবেন, হঠাৎ যেন কার সাথে কথা বলছে, এরকম অষ্টসাত্ত্বিক ভাব। তো মহাপ্রভু এরকম ভাবে বিহ্বল থাকতেন, আর কাহা কৃষ্ণ করতেন। আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ করতে করতে সেখানে কৃষ্ণ প্রেমে মহাপ্রভুকে টোটা গোপীনাথ, সেই গোপীনাথ সেখানে দর্শন দিয়েছিলেন। সে বিশাল বড় বিগ্রহ, সে কালো বিগ্রহ, বিশাল। সেই বিগ্রহর উরু দেশে মহাপ্রভু ওই বিগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। যেরকম নিত্যানন্দ প্রভু কোথায় প্রবেশ করেছেন? বাঁকারায়ের মধ্যে, ওই মন্দিরে প্রবেশ করেছেন নিত্যানন্দ প্রভু, আর বের হননি। তার কোথায় মৃত্যু হয়েছে, কোথায় দেহ পুড়িয়েছে, আছে কোনো শাস্ত্রের প্রমাণ আছে? কারণ এটাই হচ্ছে ভগবানের জন্ম, কর্ম, চৌমে দিব্য। ভগবানের জন্ম, মৃত্যু এগুলো কেউ উপলব্ধি করতে পারে, কোথায় কি হবে এগুলো কেউ স্বাভাবিক হবে না। তো সেই টোটা গোপীনাথে সেই ভজন, এটা যেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কার ভজন দেখলাম? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই বিলাপটা করেছেন, গোপীনাথ মম নিবেদন শোনো। এটা আবার ভুলে গেল, এত সুন্দর সুন্দর কথা, যে বিষয়ী দুর্জন সদা কামের রত। বিষয়ের সাথে আমরা আস্তে পাস্তে জড়িয়ে, বিষয়ী দুর্জন সদা কামের রত। কাম কি? বাসনা। 1 লাখ টাকা আছে ব্যাংকে, আমাকে এটা 5 লাখ টাকা করে রাখতে হবে। 10 লাখ আছে, না আমাকে 1 কোটি টাকা করে রাখতে হবে ছেলে মেয়ে। আমরা কখনো ভগবানের কাছে যে বলি যে ভগবান আমার কোনো গুণ নেই, আমি অধম, আমি তো এত পাপী, এত ম্লেচ্ছ আমি, কারণ আমার কোনো গুণ নেই। হ্যাঁ, তো এই মহাপ্রভু এই ভজন, যে সেই টোটা গোপীনাথ গেলে পরে আপনারা দর্শন করবেন। 1 চক্রা ধামে বাঁকারায়কে দর্শন করবেন, যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু লীন হয়েছেন।
মহাপ্রভুকে দর্শন করবেন পুরীতে গেলে। তো হরে কৃষ্ণ, আমাদের পরিস্থিতি আকাশ